बराबर। उसमें 2 टॉपिक है, हम लोग पहले टॉपिक ये पढ़ेंगे जिसका नेम है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला और वो सब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करना। फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। क्लियर इतना। अभी यहाँ पे ई की वैल्यू है 2.7183। एम यानी मीन, मीन का दूसरा नाम है हम लोग सिनोनिम्स वर्ड एवरेज। बराबर। एवरेज का हम लोग यहाँ पे एम से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, एन इंटू टी। एन इज अ वेरी लार्ज और टी इज अ वेरी स्मॉल। क्लियर। उसके बाद में क्या बचा हमारा एक्स। एक्स यानी नंबर ऑफ सक्सेसिस, सफलतानी संख्या। उसके बाद में मीन तो पता चल गया, मीन यानी क्या है, एम। एम यानी एन इंटू टी, यानी मैं एन पे ही लिखता हूँ। क्लियर। और दूसरा क्या है आपका, वेरियांस। भाई यहाँ पे वेरियांस का मतलब ही क्या है, मीन। और लास्ट में है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट में एम। यहाँ तक कंप्लीट। अभी आ जाओ, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। निकाला क्वेश्चन नंबर 4। चलो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, अ पर्सन एज सम कार्स, व्यक्ति पास थोड़ी घनी कारो हशे, एंड द एवरेज डिमांड, क्या वर्ड आया, एवरेज डिमांड ऑफ कार्स पर डे इज 3। एवरेज का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बोला, एवरेज नो मतलब मीन, मीन नो मतलब एम, यानी एम दे दिया। एम कितना है आपका, बोलो। एम इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट दे दिया। बराबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे, क्या बोला है, ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार आर इन यूज। आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कार यूज करोगे, 2 कार। 2 कार से ज्यादा कोई भी कार आप यूज करने वाले नहीं, यानी आपको कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। क्लियर। चलो अभी यहाँ पे एम इज इक्वल टू 3 पहले लिख लेता हूँ, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 cars आर इन यूज। क्लियर। फिर इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो। अभी लिखा है मैंने, ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2। 2 से ज्यादा होगा नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2। हाँ, एंड कहाँ पे होगा, 2 पर। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0, 1, 2, 3, 0, 1 और 2। समझ में आया यहाँ तक। चलो उसके बाद में ई का ई, एम कितना है आपका, एम कितना है 3, एक्स कितना है अभी, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल ई रेस टू माइनस 3। अभी 3 का 3, अभी एक्स कितना है, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू माइनस 3, 3 रेस टू, बोलो एक्स कितनी है अभी, तो 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया इतना। क्लियर। यहाँ पे तीनों में कॉमन कौन है, ई रेस टू माइनस 3 कॉमन है, जो मैं साइड में लिख रहा हूँ। कोई किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होगा, 1। एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1। 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1। 3 की 1 पावर 3, 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1। 3 की 2 पावर 9 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। समझ में आया।
e⁻³ आपको दिया हुआ इक्वेशन में, बोलो। अभी यहाँ पे 1 + 3 + 4.5 8.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई करके बोलो। कंप्लीट 0.4233, कोई डाउट? कंप्लीट। उसके बाद में अभी कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5, बोल। समझ में आया? फिफ्थ में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैच स्टिक इज फाउंड विदाउट हेड। भाई હવે કોની વાત થાય છે, મેચ સ્ટિક, કોની, મેચ સ્ટિક ઇઝ ફાઉન્ડ વિધાઉટ હેડ, કેટલું છે 1/100, પ્રોબેબિલિટી એટલે p, p કેટલો 1/100, ક્લિયર। each match box contain, દરેક મેચ બોક્સમાં કેટલી સ્ટિક્સ જોવા મળે છે, મેચ બોક્સ એટલે માચીસનો બોક્સ હોય છે ને, એની અંદર કેટલી હોય છે 50 હોય છે, કેટલી હોય છે n બરાબર 50। યુઝિંગ પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફાઇન્ડ ધ પરસેન્ટેજ, હવે શું શોધવાનું છે, પરસેન્ટેજ ઓફ ધ નંબર ઓફ બોક્સીસ હેવિંગ 0, 1, 2 સ્ટિક્સ વિધાઉટ હેડ, એટલે આપણે જે માચીસની જે તૂડી હોય છે ને એની ઉપર તમને ખબર પેલું બ્લેક બ્લેક હોય છે એ શું હેડ છે, શું છે હેડ છે, સમમાં એમ કહેવા માંગે છે, ક્લિયર એટલું, બરાબર। હવે આપણે પહેલા તો એમ જોઈએ, શું જોઈએ, એમ, એમ એટલે મીન, મીન એટલે મધ્યક ગુજરાતીમાં, ચલો એમ કેટલું બોલો, એમનો ફોર્મ્યુલા શું, n × p, n કેટલો 50 ગુણ્યા 1/100 કરો, 50 × 50, 50/100 એટલે કેટલા મળશે 0.5 મળશે ને, કમ્પ્લીટ। ચલો હવે આમાં ફોકસ કરો, ફોર્મ્યુલા પહેલા, ફોર્મ્યુલા શું છે આનો, e⁻m m⁻x / x फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला है, कंप्लीट। चलो अभी आपको किस किस का ढूंढना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोला हुआ है, सबसे पहले किसका ढूंढना है, पहले 0 का, यानी इकाई, m की जगह पे बोलो, हाँ 0.5, m की जगह पे, m की जगह पे 0.5, अभी x कितना है हमारा 0 है ना, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, तो बचेगा क्या, आप ही सोचो, e⁻⁻5, उसका वैल्यू कितना दिया है, यानी वैल्यू શું છે બોલો 0.61, ભાઈ કોઈની પણ પાવર 0 હોય તેને શું કહેવાય 1, ભાઈ 0 ફેક્ટોરિયલ મતલબ પણ 1, તો તમારો આન્સર કેટલા આવશે બોલો 0.61 આવશે, પરફેક્ટ। ચલો આ 0 ની શોધી, હવે 1 ની, ચલો બોલતા જાઓ, કમ્પ્લીટ। 0 ની आई, બધાને અલગ અલગ શોધવાની છે, 0 ની, હવે કોની आई 1, બાય e⁻ કેટલું લખું, m કેટલો 0.5, પછી 0.5 ની કેટલી ઘાત 1 ડિવાइड बाय e⁻ -0.5 એટલે તમને ખબર છે કેટલી 0.65 આપી છે ને, सॉरी 0.61 છે, ओके। चलो 0.5 ની 1 ઘાત એટલે 0.5, 1 ફેક્ટોરિયલ मतलब એટલે 1, આ બંનેને ગુણો અને 1 વડે ભાગી દો, કેટલો આવે છે આન્સર બોલો 0. ભાઈ આપણે આને શોધવાનો શેમાં છે, પરસેન્ટેજમાં શોધવાનો કીધો છે, હવે મારે ધ્યાન દો, પરસેન્ટેજ તો 0.61 છે, એના પરસેન્ટેજમાં પરસેન્ટેજ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો, તો કેટલા મળશે 0.61 ને પરસેન્ટેજ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરો, કેટલા થાય 61%, એટલે 100 વડે મલ્ટીપ્લાય થાય, એ જ રીતે અહીંયા કેટલો આવશે બોલો, આ નોર્મલ આન્સર અને આ પરસેન્ટેજમાં આન્સર 30.5%, પરસેન્ટેજની સાઇન શો કરવી જરૂરી છે। હવે p ઓફ 2, ચલો e ની કેટલી ઘાત 0.5
0.5 ની કેટલી ઘાત 2 ભાગમાં 2 ફેક્ટોરિયલ. ચલો એની માઇનસ 0.5 ઘાત કેટલું 0.5 ની 2 ઘાત કરો 2 ફેક્ટોરિયલ નો મતલબ 2 ગુણ્યા 1 બરાબર ને બંનેના ગુણો અને 2 વડે ભાગી દો કેટલા આવે છે 0.076 ભાઈ હવે આને મલ્ટીપ્લાય કરો 100 વડે 7.6 બરાબર ટકા કમ્પ્લીટ કે કોઈ ડાઉટ એમાં ખબર પડી ગઈ એના પછી ત્રીજો ચલો એના પછી કયો વર્ડ આવ્યો છઠ્ઠો દાખલો શું કહેવા માંગે છે લોકો Question number 6. In the production of defective fuses 2% કેવી છે ડિફેક્ટિવ છે 2% તમારી ડિફેક્ટિવ એટલે P તમારો કેટલો 2% એટલે 2 ભાગ્યા 100 કેટલા આવશે 0.0 આટલી ખબર પડી આટલું ડન એના પછી શું આવશે બોલો Find the probability of getting all non-defective fuses in a box. એનો મતલબ શું છે એક પણ ફ્યુઝ છે ને ફ્યુઝ એટલે આપણે કહીએ છીએ ને પેલા ટ્યુબ લાકડી ને એવું બધું કહીએ છીએ ને એમ સમજો એક પણ ફ્યુઝ તમારું કેવું છે ડિફેક્ટિવ નથી તો એનો મતલબ શું થાય બધા સારા છે બરાબર એટલે શું આવશે 0 1 2 શું લખું બોલો શું ગમે ત્યાં સુધી આપણે શોધવાનું કોનું ઓલ નોન ડિફેક્ટિવ એનો મતલબ શું છે કોઈ પણ ડિફેક્ટિવ છે જ નહીં તો એનો મતલબ શું થાય 0 પરફેક્ટ શું શોધવાનું આવ્યું 0 ડન ચલો હવે અહીંયા તો ખાલી P જ આપ્યું છે આપણા જોડે કોણ જોઈએ m શોધવા માટે n જોઈએ n મારી જોડે છે નથી જો આગળ વાંચીએ હજી આપણે ક્વેશ્ચન બી પૂરો નથી જો ઓલ નોન ડિફેક્ટિવ ફ્યુઝિસ ઇન અ બોક્સ કન્ટેનિંગ કેટલા ફ્યુઝિસ છે 200 તો એ તમારો શું થયો n કેટલો 200 અહીંયા સુધી ખબર પડી ચલો એના પછી n 200 આવ્યું હવે m કેટલો બોલો m બરાબર np n કેટલો 200 into 0.02 કેટલા આવશે 4 આવે છે ક્લિયર ચલો હવે પહેલો ક્વેશ્ચન એમનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એમનો શું છે probability that all fuses are કેવા છે નોન ડિફેક્ટિવ બધા ફ્યુઝ કેવા છે નોન ડિફેક્ટિવ મતલબ 0 ફોર્મ્યુલા આપણે લખી દે ને ફોર્મ્યુલા હું સાઈડમાં શો કરી દઉં ચલો શું ફોર્મ્યુલા છે e raised to minus m raised to x divided by x factorial ચલો પહેલા e નો e અહીંયા પ્રોપ કયો શોધવાનો 0 પરફેક્ટ e ની m કેટલો 4 ની કેટલી ઘાત 0 ઘાત ભાગમાં 0 ફેક્ટર ભાઈ e ની રેઝ ટુ -4 ની વેલ્યુ તમને આપેલી હશે 0.4 ની 0 પાવર એટલે 1 0 ફેક્ટર નો મતલબ પણ 1 ફાઇનલ આન્સર કેટલો કોઈ ડાઉટ એમાં ખબર પડી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન probability that at the most કયો વર્ડ આવ્યો એટલે એનો મતલબ શું થાય હા વધારેમાં વધારે કેટલા 2 ડિફેક્ટિવ ફ્યુઝ હશે તો સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય 0 પછી શું આવે 1 અને પછી શું આવે 0 1 2 ક્લિયર ચલો e ની માઈનસ m કેટલો 4 ની કેટલી ઘાત 0 ભાગમાં પ્લસ e રેઝ ટુ -4 ની ભાગમાં 1 ફેક્ટોરિયલ થાય ને પ્લસ
e raised to 4 raised to 2 divide by આ બધામાં કોમન કોણ છે e raised to -4 જે સાઈડમાં કાઢી દીધું ચલો પરફેક્ટ કોઈની પણ ઘાત 0 હોય તો 1 0 ફેક્ટોરિયલ મતલબ પણ 1 4 ની 1 ઘાત એટલે 4 1 ફેક્ટોરિયલ મતલબ 1 4 ની 2 ઘાત એટલે 16 2 ફેક્ટોરિયલ મતલબ 2 ક્લિયર ચલો હવે આને કાઢો કઈ રીતે કાઢશો एक अपॉन एक e ની -4 घात ની વેલ્યુ કેટલી આપી છે 0.0183 1 4 8 8 + 4 12 12 + 1 13 13 ગુણ્યા આટલો કરો આન્સર કેટલો આવે છે 1 4 8 એટલે 13 13 ને આની જોડે ગુણી નાખો આન્સર કેટલો આવે છે 0.2379 એ તમારો ફાઇનલ આન્સર ચલો હવે થર્ડ ક્વેશ્ચન શું કીધું છે એટલે એનો મતલબ પ્રોબેબિલિટી ધેટ 3 ડિફેક્ટિવ ફ્યુઝિસ ક્લિયર 3 ડિફેક્ટિવ ફ્યુઝિસ એટલે પ્રોબ ઓફ ખાલી કોનું શોધવાનું ખાલી 3 નું જ એટ ધ મોસ્ટ કીધું એટલે 0 1 2 ક્લિયર હા અહીંયા કયો વર્ડ હતો એટ ધ મોસ્ટ એટલે શું શોધવાનું 0 નું 1 નું અને 2 નું છેક 2 સુધી જવાનું અહીંયા તમને એવું કંઈ કીધું છે ખાલી શું કીધું છે 3 તો ખાલી 3 નું જ શોધવાનું ક્લિયર ચાલો હવે એની અંદર શું આવશે e raised to m કેટલો 4 4 raised to x કેટલી 3 ભાગમાં 3 ફેક્ટોરિયલ પરફેક્ટ e ની -4 ઘાત કેટલી વેલ્યુ છે એની 183 ભાઈ 4 raised to 3 ચોકો ચોકો 16 ચોક 3 ફેક્ટોરિયલ મતલબ 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 3 2 1 કેટલું થયું 6 આ બંનેને ગુણો નાના વડે ભાગી દો મને ફાઇનલ આન્સર કહો 0. કોઈ ડાઉટ આમાં આ જે મેં તમને સમ કરાયો આવો સમ તમારે 7 માર્ક્સમાં હોઈ શકે છે કેટલા માર્ક્સમાં 7 માર્ક્સમાં કોઈ ડાઉટ ક્લિયર